पूਰਨ ब्रह्म ज्ञानी धन धन बाबा बुढ़ा साहिब जी। पूਰਨ ब्रह्म ज्ञानी धन धन बाबा बुढ़ा साहिब जी। पूਰਨ ब्रह्म ज्ञानी धन धन बाबा बुढ़ा साहिब जी। पूਰਨ ब्रह्म ज्ञानी धन धन बाबा बुढ़ा साहिब जी। पूਰਨ ब्रह्म ज्ञानी धन धन बाबा बुढ़ा साहिब जी। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। अपार बख्शिश ते कोटन कोट शुकराना भाई थोड़ा सब दा। मेरे ते जे इल्जाम लगे सन ना जी, ते जे जिहा परचा मेरे ते सरकारां ने दिता सी, आम तौर ते यह जिहा NDPS का परचा किसी दे हो जाए ना तो पिंड वाले मूँह नहीं लाउंदे। ये कोई बड़ा यह जिहा परचा नहीं जिहड़ा ਆਪਾਂ कह सकते सूरमिया ते होया। घटिया किस्म का अत नीच दर्जे का परचा ਉਹ ਦਾਸ ਤੇ ਕੀਤਾ कि ਇਹਨੂੰ बेइज्जत जलील करना। और परचा जिस तरीके नाल होया ये गल थोड़े तो लुकी छिपी नहीं किसी तो। और ये जलालत 2013 की मैं रोज चलदा आया, किसी नाल इस गल का दुख नहीं साझा किया क्योंकि विरोधियों को होर कुछ कहण नूं मेरे खिलाफ सी नहीं। हलके का काम बोलदा सी, थोड़ा प्यार बोलदा सी। कोई यह नहीं कह सकता सीगा कि असीं मजीठीए कोल काम कराउण गए ते असीं पैसे दे के काम कराए। अज तक इन्हां नूं बंदा नहीं लभ्या। करप्शन का मेरे ते कोई एलीगेशन नहीं, होर किसी किस्म की कोई एलीगेशन नहीं। किसी ने कदे मैनूं शराब पींदिया नहीं वेख्या, कदे ठेके ते डिग्गिया नहीं वेख्या। ते विरोधियों नूं होया कि हुण इहनूं घेरना किवें। उन्हां नूं ऐ हो गया कि इहनूं जलील करो, जिहड़ा सब तो वड्डा तरीका मिलदा। और जलील करन दा तरीका मैनूं किसी एजेंसी ने, किसी कोर्ट ने अज तक कदे गुनाहगार नहीं दस्सिया। इसलिए मैं इस गल का भी धन्नवादी हाँ कि लख हज़ारां कोशिशां बाद भी कई साबका मुख्यमंत्री होके गए हैं, हमेशा उन्होंने एक गल कही है कि प्रूफ लियाओ, मजीठीए नूं सवेरे कार्रवाई कर देंगे। प्रूफ कोई दे के राजी नहीं क्योंकि प्रूफ है कोई नहीं। मगर गंदी राजनीति करनी है, पॉलिटिक्स करनी है। और वो पॉलिटिक्स सिर्फ इसलिए करनी है कि मजीठीए नूं जलील करना। साध संगत जी की यह जी पॉलिटिक्स का राजनीति का कोई भला होया कुछ लभदा? वेखो शायद पहली बारी इतिहास इस गल की गवाही भरदा कि कोई बंदा ना थानेदार की कुर्सी नहीं छड्डदा। मैं अज ऑन रिकॉर्ड धन्नवाद करन लग्या, भावें अफसरां नूं मुश्किल भी पैदा होगी, मगर जे मैं दिलों धन्नवाद नहीं किया तो मेरे मन च भी रंज रह जूगा कि सरकारां करके मैं दब गया। थोड़ी किरपा सदके, गुरु की सदका किरपा सदके ना मजीठीआ पहला दबिया सी, ना अज दबू, ना गां ये दबा लणगे, ये नहीं दबा सकते। मजीठीआ दबदा जां डरदा ते वो सच्चे पातशाह मालिक तो डरदा ते जां उहदी संगत तो डरदा जिहदे विच रब वसदा। साध संगत जी, सोता साहब DGP लगे सी कि नहीं लगे सी? पहला दिनकर गुप्ता DGP सी, उन्हां नूं हटाया गया ते सोता साहब नूं लाया गया।
ਔਰ ਸੋਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸੋਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਆ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਜੂਨੀਅਰ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਆਪਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਫਾਦ ਵਾਸਤੇ, ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਂਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਉਣ ਜੋਗਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਾਉਣ ਜੋਗਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ। ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪਰਚਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸੋਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜੀ ਡੀਜੀਪੀਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਸੱਦ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਲੱਭਦਾ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ? ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਆਪਦੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਠਕਰਾਤੀ ਕਿ ਝੂਠੇ ਕੰਮ, ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਸੋਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਾਇਆ ਕਿਹਨੂੰ ਗਿਆ? ਸਿਧਾਰਥ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਚੱਟੋਪਾਧਿਆ ਉਹ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆ ਜਿਹਨੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ 2004 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਹ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਕਿਹਨੇ? ਸਿਧਾਰਥ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 2007 ਦੀ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ 2007 ਦੀ ਜੀ ਸੀ ਜਾਂ 12 ਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆ ਨੂੰ NRI ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਜੀ ਸੱਦ ਕੇ ਬਣਾਓ, ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਤਾ, ਮਗਰ ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਕਦੇ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਇਆ ਔਰ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ, ਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਜੇ ਆਰਡਰ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਹ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅੱਜ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕੀ ਇਹ ਡੀਜੀਪੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਨਫਿਟ ਬੰਦਾ। ਕਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਬਾਰੇ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਜੇ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਇਸ ਲਈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ UPSC ਤੇਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ, ਮਗਰ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਤੇਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਤੇਰਾ ਕੇਸ ਲੜਾਂਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲੱਗ ਜੇ। ਸਾਚਗਾਠ ਹੋਈ, ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਤਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਖਸ ਹੋਣਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੀ ਪਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਤੀ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਆਪ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਮਾਰਕ ਕਰਦਾ ਥੱਲੇ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਧਾਰਾ ਵੀ ਲਿਖਦੀਆਂ, ਇਹ ਜੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਮੁੱਕੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਮੁੱਕੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਨਾਲ ਮੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਪਰਚਾ ਦੇਗਾ ਫੇਰ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੋਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਖ ਪਹਿਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ UPSC ਤੋਂ ਪੈਨਲ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉਸ ਪੈਨਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ IPS IAS ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, DGP ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ,
उन्होंने कहता नहीं भाई ये बंदा इस पोस्ट के लायक नहीं है और वो लथ गया। मगर लाथण तो पहला काम 2-3 ही करके गया। एक तो प्रधान मंत्री, ये गल वक्री है, कई कह देंगे जी आपां नूं की है जी प्रधान मंत्री साहब भाजपा पार्टी ने, गल ये नहीं कि किहड़ी पार्टी नाल प्रधान मंत्री एक देश का अहुदा जिवें मुख मंत्री अहुदा, और एक संविधान ने, उस संविधान च बड़ी गल्लां स्पष्ट लिखियां ने कि चुने हुए अज जिवें भगवंत मान साहब मुख मंत्री ने, उन्हां दा सत्कार है इस गल दा, क्योंकि लोगों ने वोटां पाईयां ने, लोकतंत्र चों बण के आए हैं। ते जिस दिन प्रधान मंत्री जिहड़ा देश का सब तो सुरक्षित बंदा होवे राष्ट्रपति, जां उस ते बाद प्रधान मंत्री जदों फिरोजपुर आए, जो उन्हां दी सिक्योरिटी ते काम कीता वो किहने कीता? जे लैक हुंदा डीजीपी ते हुंदा नहीं, क्योंकि डीजीपी इस जोगा नहीं सी। वो कारनामे भी वापर गया। मतलब कहण दा भाव 3 कारनामे वापरे उहदी हाजरी च। एक मेरे ते परचा, एक लुधियाने कोर्ट कचहरी का बंब बलास्ट, कदे कचहरियां च भी 30 साल पहला कोई खबर यह जी आई होनी, मगर पिछले 10-15 सालों च तो नहीं यह जी खबर सुनी सी। वो बलास्ट होया ते तीजा प्रधान मंत्री का होया, मगर वो है कित्थे भाऊ अज? साध संगत जी, जिन्हां ने परचा दिता वो मैनू तो नहीं पता सीगा, मैं तो अंदर सी। जदों मैं बाहर निकल के आया मैनू कहंदे एक गीत चलदा तू सुनिया? भावें ये समा नहीं गीत गूत सुनाउण दा, ना मैं सुनाउणा चाहुंदा, मगर ये ओ प्यो दा पुत्त भी रिकॉर्ड ही कायम कर गया जिन्हें परचा दवाया मुख्यमंत्री ने। 2 सीटां लड़िया। देखो कदे भी पंजाब दा रिकॉर्ड कढ लिओ, जिन्नी मैनू अकल है, बाकी इत्थे सियाणे बंदे मेरे तो वध बड़ी बैठे आ, साबका मुख्यमंत्री दा इलैक्शन हरदा सुनिया, सिटिंग मुख्यमंत्री कदे इलैक्शन हरदा पंजाब च नहीं मैं सुनिया। उत्तराखंड च जरूर सुनिया सी, कारी खंडूरी साहब जां पिछे आ जिहड़े हुण आ कांग्रेस पार्टी दे इंचार्ज ने, वो बुजुर्ग अपने इत्थे आके वेखदे हुंदे सी, कैप्टन नूं जद लाउणा सी उदों आउंदे हुंदे सन, अपना रावत साहब, हरीश रावत जी, वो जरूर हरे। एक चन्नी जिहदे बारे वो गीत चलदा ना अजकल, छल्ला मुड़ के नहीं आया, वो गया गए भी वेखो किधर हो गया कि तू परचा देता, तू 2 सीटां लड़ियां, हुण जाके उत्थे कनेडा दी PR किहड़ी गल्लों लई बैठे, मुड़िया हुण? लोग सवाल तां करन, कहण दा भाव कि इन्हां परचे दा तैनूं लभ्या की? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਠੋਕਣਾ, ਠੋਕਦੇ ਠੋਕਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਵੀ ਬੈਠਿਆ। ਠੋਕਣ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਠੋਕ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਵੇਲੀ ਕਰ ਛੱਡੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭਾਊ ਸੀ ਆਪਣਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ DGP ਲਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਵਾਇਆ, मैं मजीठीए ते परचा कराया। ये सिद्धू साहब लभ्या कि वेले हो के उसे सैल दे नाल वाली सैल नाल कंध नाल टक्करां मारदे फिरदे सी, ते करी तां भावें सारा जादू टूना सी सारे टब्बर ने कि मजीठीआ, मैं मजीठीए नूं चैलेंज देना, दे के लै लिया सवाल चैलेंज दे के मजीठीए नूं। फिर आ मेरे तां तुहाडा धन्नवाद आ मेरा तां 2 फायदे करते। ये तां मैनूं वोट पाउण नहीं आउंदी सी, नहीं आउंदी सी ना, कोई लोग मजाक ही समझते किथे कि वोट पाउण आउंदी सी विचारी, इहनूं तां कष्ट ही नहीं कदे दित्ता। ऐतकी जदों वोट पाउणी सी ते मैं कहा भागवान ने अपनी वोट कित्थे? कहंदी ओह तां संगरूर च है। मैं तो पहली होनी जिहदी वोट संगरूर च होवे ते MLA मजीठे वालियां ने बना छड्डना। मैं ओह बेनती करदा कि वेखो रब दे रंग, और थोड़ा किड्डा कि मैं आप आज बैठे अंदर जो नतमस्तक हो रहे थे, सियालका साहब ने भी थोड़ी जी गल की, चलो मैं इस गल ते बाद च आउणा, पहला मैं उहदी गल बना मुका दिया जिन्हें परचा दिता। रब दे रंग वेखो, ना तां आपां AG लवाउण जोगे, आपां तां नहीं एडवोकेट जनरल लवाउण दी स्थिति सी, ना DGP लवाउण दी स्थिति च सी, ते ना परचा दवाउण दी स्थिति च सी। हाँ मगर ये जरूर है कि भावें दास आप है ते भावें दास दे सपोर्टर ने, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ
ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੂਕਰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਝਾੜੂ ਬਰਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੜੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ, ਇਹ ਧੱਕਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵੇਖੋ ਫਿਰ, 32 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਕੀਮ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਇਹਨੇ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਸੇ ਚੌਂਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਦੂ ਟੂਨਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜੇਗਾ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਥੀ ਹੁਣ ਚੜਨਾ ਹਾਥੀ ਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੱਟ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਦਾਸ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਵਿਖਾਤਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ। ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਉਹ ਭਾਈ, ਮਾੜੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਚੰਗੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਮੈਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਧੱਕਿਆ, ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਰੱਬ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਾਲੇ ਨਾ ਪਾਓ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਮਗਰੋਂ ਆ, ਜਾਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ। ਬਹਿ ਜਾਓ 2 ਮਿੰਟ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਏਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਵਾਢੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਝਾੜ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲੇ, ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਆਵੇ, 9 ਨਦੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ, ਜੋ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਉਸ 84 ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਹਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਸ ਦਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਰ ਦਾ ਅੱਜ ਟੈਂਕਾਂ, ਤੋਪਾਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੌਮ ਖਾਤਰ ਦੇ, ਇਹ ਪੰਥ ਖਾਤਰ ਆਪ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਸਕਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਗਰ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਕੋਈ ਜੋੜ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,
जाके पुलिस का टेस्ट दिता, जिवें हज़ारां ही बच्चे बच्चियां जाके अपने पिंडां चों दिंदे आ। मैं भर्ती हो गया। जगबाणी अखबार दे अदारे दे एक पत्रकार दा पटियाले च मैं गनमैन लग्या ते मैं उहदी हिफाजत की जदों उत्ते अटैक होया। और कहंदा उत्थे मैं जिथे पंजाबी इतिहास दियां किताबां उत्थे पढ़दा सां। कहंदा एक दिन हालात बने जद मैं आपदी खेड मैदान 'च खेड ला रहा सी ते गल हो गई कि सानू इंसाफ नहीं मिलना 84 का, कि सानू दिल्ली 'च जो कतलेआम होए उहदा इंसाफ नहीं मिलना। जे रोज सरदार बेअंत सिंह दे राज 'च जो बच्चे बच्चियां दा हर घर 'च जदों जाके कही ठीक है कि ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਚੱਲੂ ਕਿ ਮਜੀਠੀਏ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੱਸਦਾ ਔਰ ਉਹੀ ਭਾਵਨਾ ਥੋੜੀ ਸੀ ਜਦੋਂ 92 ਤੋਂ 97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਨਹਿਰ 'ਚੋਂ ਕਾਕਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋੜਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ, कहते असी मन बना लिया कि असी कोई बेअंत सिंह के परिवार के खिलाफ नहीं सी, असी उस जमात के खिलाफ हो गए जिन्हें अकाल तख्त साहब ढहटेरी किया, जिन्हों ने 84 के कतलेआम जेनोसाइड कराए, नस्लकुशी की ते फौज नूं आउण तो रोकिया। असी उस जमात के खिलाफ हो गए जिन्हों ने पंजाब 'च खून दियां नदियां वगातियां। कहते असी आप दा जो करना सी करता। फिर साध संगत जी अगले हुण मैं मोटी गल नहीं क्योंकि लम्मी चौड़ी कहानी है, ये बड़ा कुछ अज ही चल पैना। मैं किसी वेले टाइम प्रैस वाले ने सारी गल करूँगा। उन्होंने कहते फिर जदे सारा कुछ हो गया, आम तौर पर आपां कोर्ट 'च जाके की कहने कि मैं बेकसूर हाँ जी, मैं नहीं कोई गलती की। साहब बलवंत सिंह राजोआणा साहब ने जाके की किया कोर्ट 'च, हाँ मैं कीता ते मेरे करन दा कारण 84 सी, श्री अकाल तख्त साहब ते अटैक सी जो पंजाब 'च होया वो कारण सी। कदे मुकरे नहीं, अज तक नहीं मुकरे। ते की सच बोलण दी भी फिर सज़ा हुंदी है। जिन्हां ने कबूलिया कि उन्होंने अज 27 साल पूरे हो गए हैं, उन्होंने फांसी लग गई। फांसी की उम्र कैद च तब्दील होवे, ये सरकार ने लिखा, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने। क्योंकि राजोआणा साहब नूं जद सारे बेनती करने वास्ते गए कि राजोआणा साहब छोटी मौत की जिहड़ी सज़ा है बदली नहीं जा सकती जब तक तुसीं नहीं लिख के दोगे। कहते राजोआणा साहब का जवाब सी मैं नहीं हुण पिछे हटदा, माफ करनी है तो सरकारां कर देण। साडे ये गल समझदे होया कि हालात की बने, मगर मैं आपदी मौत नूं मैनूं जिहड़े दियोड़ी च अफसर सन ना वो दसदे, जिस दिन कहते सुपरिटेंडेंट ने गल दसी, घबराउंदा घबराउंदा कहंदा दसदा सी कि पहला 5-7 अफसर इकट्ठे होए, उन्होंने जिवें मेरे नाल तुसीं दुख साझा करदे हो, मेरा तो बहुत मतलब निक्की जी गल है। मगर राजोआणा साहब नूं जदों दसना सीगा कि तेरे मौत के वारंट आ गए है, तो दियोड़ी च जद उन्होंने दसिया सुपरिटेंडेंट ने कि तेरी मौत के वारंट आ गए, जहेदार उठ के सब तो पहला 5 जकारे छड्डे, बोले सो निहाल। दियोड़ी वाले अफसर मैनू कहंदा असीं एडा चढ़दी कला दा सिंह नहीं वेखिया, ते कहंदा जिन्नू मैं उडीकदा सां हुण आ गई है। तो तुसीं हैरान होंगे, 16 नंबर चक्की है राजोआणा साहब की, 16 नंबर। तो उत्थों जिहड़ी मौत का फंदा है ना, जिथे मौत दिंदे आ, वो किन्ने कदम है किसी नूं पता? 16 कदम पुट्टे ते वो थां है। मैनू इस लैक समझिया कि मैं आके आपकी जिम्मेवारी निभा सका। और साथ ही मैं जेल च रह के आया, रहे थोड़े चो भी कई होने,
ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ BP ਹਿੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸੌਂ ਜਿਆ ਕਰੇ। ਸਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੌਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। 2:30 ਵਜੇ ਜਾਓ, 3 ਵਜੇ ਜਾਓ, ਸਰਦਾਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਰੋਜ਼ ਕੇਸ਼ਨੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਰੂਪ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਐ ਲਿਸ਼ਕਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੂਟ ਬਾਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਗਾਨਾ ਬੰਦਾ। ਚੈਕਿੰਗ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਆ। ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੁਖਾਸਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁੱਲਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਆਪਦੀ ਚੱਕੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੋਹ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਧੰਨੇ ਜੱਟ ਵਰਗੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਜਪਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੀ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਆਪਦੀ ਬੈਰਕ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਛਕਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆ 5ਵਾਂ ਮਣਕਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਕਰ ਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਹੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਏਡਾ, ਇੱਕ ਵੀਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਛੱਡੋ, ਕੋਈ ਨੇੜਦੀ ਨਹੀਂ ਟੱਪਦੀ, ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਕਿਰਪਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, 5ਵਾਂ ਮਣਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਤਗੜੇ ਤੇ ਤਗੜੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਖੜਕੇ ਪਏ ਆ। 250 ਡੰਡ ਲਾਉਣਾ, 3 ਘੰਟੇ ਸੈਰ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡੰਡ ਲਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਕਾਜੂ ਖਵਾਏ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲ ਪਏ ਛੇਤੀ। ਮੈਂ ਕਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਪਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਖਾਂਦਾ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਓਟਸ ਖਾਇਆ ਕਰ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਰੋਟੀ ਖਾਇਆ ਕਰ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਫਲ ਖਾਇਆ ਕਰ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰੀ, ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ, BP ਵੀ ਥੋੜਾ ਠਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਉਹ ਬਦਾਮ ਕਾਜੂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਛਕਲਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਠੰਡਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਚਾਹ ਵੀ ਘੜਿੱਚ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡਾ ਚਾਹ ਤੇ ਕਾਜੂ ਬਦਾਮ ਭਾਵੇਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਗੋਲੀ ਦਵਾਈ ਖਵਾ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕੰਮ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੇਖੋ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਧਰ ਮੇਰਾ ਰੋਣ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਗਵਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਦਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭਦਿਆਲ ਤਾਂ ਆਪ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਵੇਲ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਲੋਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿੱਧਰ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਪਤਨੀ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਰਪੰਚਨੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਡੇ ਘੜਮ ਚੌਧਰੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਵੇਲ ਨੂੰ ਹੱਸਿਆ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਵੇਲ ਤੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਭੈਣ ਬਣੀ ਆ ਤੂੰ, ਉੱਤਰ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਰੋਟੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਦੇਣੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਿੱਥੇ, ਨਹੀਂ ਆ ਬੈਠੇ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਬੈਠਿਆ ਮਗਰ,
ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਦਿਲਬਾਗ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟੀਚਰਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੁਕਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਚਲੋ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚਲੋ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਬੜਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਜੋਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐਤਕੀ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅੱਧਾ ਹੀ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਲਾਲੀ ਹੋਰੀ ਜਿੱਤਦੇ ਤੇ ਦਾਸ ਤਾਂ ਜਿੱਤਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿ, ਇਹ ਵੋਟ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਤਦੇ ਮੈਂ 23,000 ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੱਤਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ 26 ਤੇ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਜੇ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਇਕੱਠ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜ ਸਕੇ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੁਣੀ ਗਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਪਾਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਉਡਾ ਦਿਓ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਿਲੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਉਡਾਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਕੇ ਮਜੀਠੇ ਦੀ ਐਲਾਨੀ ਸੀ, ਪੁੱਛੋ ਐਲਾਨਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਗਿਆ ਜੀ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਣਾਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਜੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣਿਆ ਕਿਤੇ ਆਪਦੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਕਲ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲੜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਲੱਲੂ ਕਰੇ ਕਬੱਲੀਆਂ ਰੱਬ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਲੜਾਉਣੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਏਡਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਕਈ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਿੰਤੂ ਪਰਿੰਤੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੇਖੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਸਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫੜਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਦੇ। ਜੇ ਰਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਜੇ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸੌਖਾ ਆਉਣਾ, ਜੇ ਗਮੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਮਗਰ ਜਰਨੈਲਾਂ 'ਚ ਪਛਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੰਢਾ ਜਾਵੇ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ, ਔਖੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਾ ਚੜ ਜੇ, ਨਿਕਮਡੀਟਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨਾ ਮੁੜੇ, ਕਿਤੇ ਸਿੱਧੂ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜੇ। ਹਾਥੀ ਤੇ ਤਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਚੜ ਗਿਆ, 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਸ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹਿੱਲਿਆ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪੀਜੀਆਈ ਵੀ ਘਲਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਕੰਮ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਘਲਾਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਲੂਜ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਰਟਿਸ ਭੇਜੋ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਨਾ ਅਪੋਲੋ ਉੱਥੇ ਭੇਜੋ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਵੀ ਖਰਚਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਓ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਭੇਜਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਵੀ ਗਾਰਦ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ 2500 ਬੰਦਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਤਰਸਦੇ ਆ, ਕਈ ਗਾਰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਰੋ ਹੰਬ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਰਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਲੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਾਰਦ ਇਸ ਲਈ ਲੱਗਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਤਦੇ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿ ਕਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਸੂਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ, ਬੀਪੀ, ਬਲੱਡ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕਰਤੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦੀ ਭਾਊ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਗਾਰਦ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ। ਲਿਖ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਮਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆਇਆ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰੋਂ। ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਲਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 250-250 ਡੰਡ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। 2 ਘੰਟੇ ਸੈਰ ਕਰਨੀ, 2.5 ਘੰਟੇ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੜੀ ਯਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਲਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ 2-3 ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਮਾਂ ਬਲੀ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਘਟਾ ਲਓ ਭਾਰ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਭਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਚਲੋ ਹੋਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰਵੇਲ ਵਰਗਾ ਜਾਂ ਦਿਲਬਾਗ ਵਰਗਾ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਸਦੇ ਆ। ਸਿਕੰਦਰ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਹੋ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਸੋਰੀ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ MLA ਲੜਨੀ ਆ ਗਈ, ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਧਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿ ਕਵਾਂਗੇ, ਸੇਵਾ ਹੀ ਆ ਜੀ ਸਾਡੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ 4x4 ਆ, ਤਗੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਚਾਹੀਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸਾਂਭ ਸੂਮ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕਰ ਦਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜ ਲੈਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਪਾਰ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੋ ਧਾਰਾ ਲਾਈ, ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਔਰ 26 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਏਡੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਨਵਿੰਸ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਆਰਡਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈ, ਕੱਲ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਉਹ ਕੱਢੂਗਾ, ਮਗਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਸੱਚੇ ਅਸਲ 'ਚ ਉੱਥੇ ਵੀ 1-2 ਬੰਦੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤਰੀਕ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਲੈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਜੀਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਖਬਰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈ TV ਤੇ, ਮਜੀਠਾ ਕੀ ਦੱਸੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਜੀਠਾ ਦਾ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਤਰੀਕ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਕਰੀਏ, ਬਾਹਰ ਹਵਾ ਦਵਾ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕ ਤੇ, ਮੈਂ BC ਪੇਸ਼ੀ ਲਾਓ ਮੇਰੀ, BC ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਕਰੇ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਤੇ ਉਹ BC ਪੇਸ਼ੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਉੱਥੇ ਕਹੀ ਜਾਣ ਲੈ ਫੇਰ ਤਰੀਕ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਜੇ ਨਾ ਸਮਝ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਲਿਆਓ ਕਾਗਜ਼ ਭਾਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀਆਂ 3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਜੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਵੇ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਮਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਾ ਕੇ ਆਓ, ਸਿੱਧੇ ਨਾ ਆਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਜੀਠੇ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਮਾਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵੱਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਘਰ ਨੌਕਰੀ, ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਤਗੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਓ ਕਿ ਕਿਤੇ 92 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੇਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਜਟ ਬਣਾਇਆ, 21 ਲੱਖ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ 40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਤਾ, ਉਹ ਬਜਟ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਦੇਤਾ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਦੇਤਾ, ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਵੀ ਦੇਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਦੇਤਾ। ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੇਰਲਾ, ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚੋਂ ਕੁਝ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ, ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ? ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਦਿਓ ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਆ। ਦੱਸੋ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਰੀਕ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, 10 ਮਿੰਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਾਪਸ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ 20 ਗਿਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 18-20 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਿਆਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੁਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਠੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਈ ਨੇ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਅਖੀਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੰਨੇ ਨਿਆਣੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਮੈਂ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਤਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਿਸਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਢਦੀ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੱਤ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜੂ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਸਮਝੇਂਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਨਤੀ ਇਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਰਸੋਈ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 3 ਸਾਲ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਕੇਸ ਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਈ ਮਤਲਬ ਕੇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ MLA ਬਣੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ 22 ਬਣੇ ਸ਼ਾਇਦ, 18 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, 3 ਸਾਡੇ ਤੇ 1 ਆਜ਼ਾਦ। ਕਿੰਨਾ ਮਾਰਜਨ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਭ ਦਾ। ਅੱਜ ਆ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹਰਲਲ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਭਾਊ, ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ? 485 ਵੋਟਾਂ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਜਿੱਤੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਐਡਾ ਕੰਮ ਰੁੜ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ 1100 ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀ, ਜਿੱਤ ਕੇ 70% ਰਹਿ ਗਈ। ਜੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਕੁਛ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕੋਈ 1000 ਤੇ 5000 ਤੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਹੀ ਕੋਈ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਾਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਾਨ ਕਦੇ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਕਿ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਜੀਠੀਆ ਤੂੰ ਆਪ ਲੜ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਇੱਥੇ ਵਰਦਣੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਕੀ ਦੇਤਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਠੋਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਅੜਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕੇ, ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਆਪ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਦਾਸ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 26,000 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਂਚ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਦੇ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਤਾ। ਕੋਈ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਗਾਹ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਆਸੀ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਿਆਲਕਾ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤੀ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਆ ਸਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਐਕਟਿਵ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਭਾਊ ਘੱਟ ਐਕਟਿਵ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਾਪੂ ਰਤਨ ਸੋਹਰੀ ਸੀ, ਆ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇੱਥੇ, ਆ ਜਹੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਈ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਚੱਲੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੈਰੇ ਲਾਏ, ਮਗਰ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ, ਰੱਬ ਸਾਂਭ ਲੂ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ। ਉਹਨੇ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸਾਂਭੂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰ ਜੀਏ, ਰੱਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਦੂੰ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਠੋਕਣ ਨੂੰ, ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਪਦੀ ਕਿਤੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਆਪਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਲੜਾ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਹੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਤ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਭੁੱਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ
ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਲੂ ਕਰੇ ਕਵੱਲੀਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਿਵੇਂ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਮਗਰ ਜਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੱਸ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਏਡਾ ਲਾਇਕ ਬਣਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਲੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਲਾਈਨ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਈਨ 'ਚ, ਫਿਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ। ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੀ 3 ਵਾਰੀ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਮਾ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ, ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਾ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਾਚ, ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਘਰੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਤੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂਰਾ, ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪ ਸੋਚਿਆ ਸੋ ਆਪਣਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਈ, ਮਤਲਬ ਭਾਵਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵਸਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵਸਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਆਊਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਤਰੀਕ ਵੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਪ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਆਪਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ 85 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਇੱਕ ਜੋ ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਹਲੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪੈ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਮਝੋਗੇ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾ ਕੇ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਸਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਵਧੀਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਜਿਓ, ਕਿਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਜਿਓ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਚਰਨ ਪੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਜਦ ਮੈਂ ਵੀ ਆਊਂਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦਾਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਤੇ ਲਾ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 4 ਪਹੀਆਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਲਓ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਘਟ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿਤੇ।
ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇਂ ਕਿ ਐਵੇਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਐਮਐਲਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋਤ ਸਿਆ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਲੇ ਦੰਦ ਜੇ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਨਾ ਆ ਜਿਓ, ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੱਜ ਗਿਆ ਓਏ, ਉਹਨੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਲੰਘਦੇ ਜਾਓ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀ, ਥੋੜੀ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਹਲੋ ਕੀ ਕਰ ਲਈ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਰਹਿਣਾ ਕੰਮ ਤਾਂ। ਆਹੋ ਅੱਜ ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਆਜੋ, ਖੱਬੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੁਣ ਵੀਰ ਜੀ? ਥੋੜਾ ਰਾਹ ਬਣਾ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਖਾਲੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰਾਹ ਬਣਾ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮਾਰਦੇ